وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل والقمر إذا اتسق لتركبن عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى. Ya, kita akan segera memulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan segera memulai kelas Zoom kita pada kesempatan siang hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Kita akan masuk kepada agenda inti pada acara pembukaan hari ini, yaitu taujih Spirit of Quran ya. Sudah ada ya Ustadz Randy? Benar-benar HP-nya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Iya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, Nusaibah. Ya. Masya Allah, ini saya memberi pengantar sedikit ya. Saya rasa teman-teman di peserta di sini sudah tidak asing lagi dengan beliau, jadi saya tidak perlu memperkenalkan beliau lagi ya. Kita biasa manggilnya itu Gurunda Kang Randy gitu ya. Jadi beliau ini banyak memberikan inspirasi bagi hijrahnya banyak orang gitu ya, terutama dan saya salah satunya begitu ya. Dan saya salah satunya. Barakallahu fikum gitu ya. Semoga terus menebar inspirasi, motivasi gitu ya. Dan juga semakin banyak kebaikan yang bisa ditebar oleh PPA sebagai founder dan juga Mbak Nusaibah Az-Zahra sebagai founder Hufaz Online. Masya Allah gitu ya. Semoga menjadi amal jariah yang berkelanjutan. Iya. Jadi kalau kita sudah terbiasa nih mendengarkan beliau di kelas PPA atau pola pertolongan Allah ya terkait bagaimana sih gitu ya materi-materi kenapa datang sini gitu ya, biasanya karena riba misalnya gitu ya, karena materi riba begitu. Maka peserta itu kan pasti ngerasa wah kalau mau keluar dari riba saya harus berjuang gitu ya, menunda kesenangan gitu ya, menabung dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau materi motivasi bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan berhaji. Siapa yang tadi pagi subuh sudah berdoa untuk bisa berhaji begitu ya. Kemudian itu kan juga membutuhkan dana, usaha gitu ya, kita harus mendaftar dan lain sebagainya. Tapi kalau kali ini pola pertolongannya itu dengan Al-Quran gitu ya. Sesuatu yang aksesnya mudah, murah, bisa di mana aja, kapan aja begitu ya. Jadi pasti penasaran banget apa sih materi yang ingin disampaikan oleh beliau pada kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan jelas gitu ya, komplit, karena menurut panitia ini tidak ada sesi tanya jawab. Jadi silakan disimak dengan baik materinya, semoga menginspirasi. Kepada beliau Gurunda Kang Randy kami persilahkan. Baik, Masya Allah, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ya Rabb. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ya Allah yang ngomong, yang dengerin, dan semua yang Kau kumpulin hari ini ya Allah, bukain hati kami ya Allah, agar hidup tak sekedar hidup, agar ibadah gak sekedar hanya ibadah, agar ngafal Quran, belajar Quran bukan hanya sekedar ngafal dan belajar Quran, tapi yang lebih jauh dari itu ya Allah, hamba bisa mengenal diri, mengenal Engkau, dapat cintamu ya Allah, dan dapetin Engkau ya Allah. Sudah terlalu sering ya Allah hati ini kering, dempul topeng-topeng kebaikan terus, agar hamba dibilang soleh, agar dibilang hebat, agar dibilang penghafal Quran, orang yang ngerti agama. Padahal ya Allah, di matamu adalah orang yang takwa dan memurnikan hati yang Kau pilih dan Kau anggap ya Allah. Maka semoga ya Allah, jikalaupun kami sedang lalai, semoga dengan lingkaran-lingkaran cahaya ini ya Rabb, Kau berkenan ngetuk hati kami. Kau bukain hati-hati kami. Engkau keluarin penyakit dari dalamnya. Dan Kau gantikan dengan iman yang hidup, hati yang hidup, sehingga bisa ngelihat Engkau dimanapun ya Rabb, dan selalu bisa membaca maksud-Mu ya Allah di semua kejadian. Dan jadikanlah ya Rabb, hidup ini dituntun oleh Engkau, dan pakai ya Allah tangan kami, lisan kami, hati kami, uang kami, waktu kami, untuk jadi jalan manfaat, jalan kebaikan, yang jadi nata batu bata ya Allah, agar banyak orang balik ke Engkau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang kawan-kawan semua. Alhamdulillah saya ditugasin sama sebelah saya nih. Janjiannya katanya, "Say, tolong dong untuk pembukaan." Ini mah namanya bukan pembukaan, suruh kajian. Jadi ditembak di tengah jalan nih ibu-ibu, kawan-kawan semua, saudara semua, keluarga semua. Tapi ala kulli hal, bismillah lah ya. Jadi izinin saya untuk sekedar sharing aja, ngobrol-ngobrol ringan. Semoga dari ngobrol-ngobrol kayak gini, Allah kasih nikmat terindah kepada semuanya. Amin. Kok nggak ada yang amin sih? Amin. Semoga dikasih nikmat terindah sama Allah. Amin. Amin, 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 amin. Ya, oke, amin. Pertanyaan saya adalah, apa yang diaminkan? Emang nikmat terindah itu apa? Kadang gini, kadang kita mengaminkan sesuatu yang kita sendiri nggak tahu bentuknya. Amin, apa ya yang diaminin? Tapi kita nggak tahu apa yang kita aminkan itu. Yang celakanya ketika kita nggak tahu apa yang kita aminkan, kita nggak tahu nikmat terindah itu, kita nggak tahu wujudnya, maka ketika Allah udah kasih itu, kita merasa belum dikasih sama Allah. Mana Allah belum ngasih? Maka kita harus benar-benar memang sadar sih ya, apa yang kita jadikan tujuan puncak dari semuanya.
Nikmat masih bisa hidup, Mas. Masih bisa menghirup nafas, Mas. Nikmat ngafal Quran, Mas. Betul. Masya Allah. Terus ada yang bilangin, kata ustadz saya, Mas. Nikmat terindah itu, nikmat iman sama nikmat Islam, Mas. Setuju nggak? Setuju. Kita banyak chat ya, banyak interaksi ya. Setuju ya? Nikmat terindah itu adalah nikmat iman sama nikmat Islam, Mas. Setuju banget saya. Tapi kalau mau jujur-jujuran, lebih nikmat mana? Nikmat iman Islam yang barusan kita omongin tuh, atau pas selesai acara ini nih, Zoom ini di close, ceklek, tiba-tiba utangnya lunas semua. Nah, ya lebih nikmat mana? Ngomongin nikmat nih, ngomongin rasa nih. Lebih nikmat mana? Selesai Zoom ini, tiba-tiba dikasih mobil Pajero gratis. Tuh, udah yang mulai terpengaruh tuh. Dua-duanya, Mas, katanya tuh. Lebih tuh udah mulai nikmat semua, Mas. Lebih nikmat mana? Iman Islam yang kita omongin barusan tuh, atau selesai dari sini yang belum nikah dilamar pangeran Arab langsung. Tuh kan, tapi Pajeronya juga mau. Masya Allah. Ya itulah problemnya kita. Ya, semoga dikasih hari ini hijab hati kita dibuka sama Allah. Sehingga kenikmatan kedua yang saya bilang tadi tuh, yang bla 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 utang lunas lah, dapat ini. Walaupun itu kejadian ya di kelas-kelas PPA. Tapi itu tidak akan pernah bisa, kenikmatan itu tidak akan pernah bisa mengalahkan kenikmatan pertama. Itu kenikmatan apa? Kenikmatan nanti berjumpa sama Allah. Kenikmatan jatuh cinta sama Allah. Itu kenikmatan tertinggi. Dan kalau gini deh, pernah jatuh cinta gak sih? Pernah jatuh cinta gak sih? Kalau saya mah alhamdulillah. Ya saya bingung saya mau ngisi depan istri ini. Pernah jatuh cinta? Pernah ya? Kalau orang jatuh cinta tuh yang paling nikmat itu apa? Ketemuan sama dia, berdua-duaan sama dia, atau ditraktir makan cilok sama dia. Lebih nikmat mana kira-kira? Lebih nikmat? Ketemuan. Iya pasti dihalalin lah. Ketemuan sama dia berdua-duaan. Itu kalau udah berdua tuh, kadang nggak peduli makan apa. Mau makan cilok kayak, mau makan burger kayak, rasanya sama. Dan kadang-kadang kalau udah berdua gitu ya, udah berdua-duaan sama dia, itu nggak peduli tuh mau jalan-jalan kemana kayak, ke Paris kayak, kemana kayak, bahkan ke Alpa aja rasanya seneng banget itu. Jadi bukan perkara makan apa, bukan perkara jalan kemana, tapi bersama siapa, itu jauh lebih penting. Semoga hijab hati kita dibuka sehingga kenikmatan kedua tadi tidak akan pernah bisa mengalahkan kenikmatan pertama. Semoga nanti yang paling nikmat apa? Jadi saya mau nanya lagi, yang paling nikmat itu ketemuan sama dia atau apa? Di traktir makan cilok? Terakhir saya nanya nih. Ketemuan, iya, lebih nikmat ketemuan sama dia sambil makan cilok. Itu hadiahnya tuh nanti, itu ya, itu bonusnya. Nah itulah yang hari ini coba kita bahas, yaitu berjumpaan dengan Allah, kawan-kawan semua. Itu jadi puncak kenikmatan dari para pencari Allah. Saya ya sama kayak kawan-kawan semua, keluarga semua di sini, ibu-ibu, kawan-kawan semua, itu pernah ngerasain pahitnya hidup lah ya, pernah ngerasain susahnya hidup, atau sekarang pun juga mungkin sedang ngerasain dikecewain sama orang, kecewain sama hidup, impian yang nggak sampai-sampai. Tapi semua hal-hal yang nggak enak itu jadi nggak akan begitu terasa ketika memang tujuan hidup kita adalah nyari pandangannya Allah. Gampangnya begini. Kalau kita makan di sebuah warung, lagi makan soto ayam,
Tapi kita tuh favoritnya dan ada menu iga bakar di situ. Dan itu favorit kita misalkan. Kira-kira pas makan sotonya jadi nikmat apa enggak? Enggak, yang sekarang muda itu anak. Jadi nikmat atau biasa aja atau malah terpaksa? Makan soto, tapi ngebayangin iga bakar. Pas makan soto rasanya jadi gimana rasa sotonya? Jadi terpaksa mas. Jadi nggak nikmat mas, nggak enak. Iya, kenapa jadi nggak enak? Karena ada kenikmatan lain yang ganggu kita, betul nggak? Nah itulah kita, hati kita kayak gitu. Kalau tarikan akan dunianya lebih gede. Dunia itu iga bakarnya tuh tadi tuh. Tarikan akan iga bakar dunia itu lebih gede di hati kita ketimbang makan sotonya. Maksudnya soto tuh ya ngobrol sama Allah, ketemuan sama Allah. Akhiratnya lebih kecil daripada dunianya, keinginan dunianya. Maka itu jadi nggak nikmat tuh, sholat nggak nikmat, ngobrol sama Allah pengen buru-buru, baca Quran jadi biasa aja, sholat jadi ngantuk dan lain-lain. Nah, apakah kita sedang ngalamin kayak gitu hari ini kawan-kawan? Kalau iya, berarti there is something wrong with our heart. Ada sesuatu yang salah dengan hati kita. Baca Quran kok jadi nggak nikmat, ngafalin kok jadi kayak terpaksa gitu ya. Ada nggak di sini yang disuruh ngafal sampai nangis-nangis sama ustazahnya? Saya dengar cerita dari istri saya tuh. Ada yang mau naik level, aduh saya udah nggak kuat. Banyak ya saya, kayak gitu ya. Terkuatkan lagi. Iya, ada tuh, ada yang ngaku. Dulu di Wisnu. Padahal seharusnya kan nikmat ya, dipaksa deketan itu kan nikmat. Justru dijauhin dari istri saya tuh berasanya berat gitu. Biar aku saja itu. Berat. Jadi ketika kita ngafal malah terasa terpaksa, ngafal itu malah berat, berdoa sama Quran malah kok nggak ada rasanya, yakin 100% hati kita lagi penuh sama dunia. Itu aja. Betul nggak saya? Ya, betul banget. Yakin 100% hati kita lagi penuh sama dunia. Jadi nggak ada kenikmatan di sana. Nah, biasanya metode saya pribadi gitu ya. Kalau contoh nih, lagi sholat Allahu Akbar. Kok nggak ada rasanya? Kok pengennya cepet-cepet? Kok nggak ada nikmat-nikmatnya? Saya biasanya nampar diri sendiri. Ya bukan nampar lagi sholat terus nampar begini, bukan. Tapi nampar diri sendiri dengan cara gini. Saya nanya ke dalam diri. Ren, kamu nih lagi keracunan sama dunia ya. Dunia lagi bikin kamu banyak pikirin ya dibanding Allahnya. Padahal kamu lagi di depan Allah loh sekarang. Terus saya tampar diri sendiri dengan pertanyaan gini. Terus kalau udah dapet, emang dibawa sampai ngadep Allah gitu duniamu? Terus kalau udah dapet, so what? Terus ngapain? Terus kenapa? Terus kalau udah dipuji, terus kenapa? Terus kalau udah dapet duit, terus kenapa? Terus kalau udah dapet mobil, terus kenapa? Terus udah kalau dilulukan sama orang, terus kenapa? Ya. Istri saya mau izin dulu katanya, keluar sebentar. Biasanya dipisahin gini aja udah berasa. Izinnya sendirian ya jadinya, terbalik lagi dia. Gitu. Justru dipisah tuh jadi berat, barengan tuh jadi nikmat. Nah, di situ saya nampar diri sendiri. Terus kenapa Ren? Kalau udah dapet terus mau ngapain? Emang dibawa gitu sampai kuburan? Kan kafan juga nggak ada kantong ya kan? Udah berapa banyak orang Ren yang hidup bareng sama kamu, terus sekarang nggak ada, sekarang ada di kuburan. Saya nanya begitu tuh. Akhirnya apa yang kejadian? Di situ saya tersadarkan, menyadarkan diri sendiri, jadi self talk ya dalam diri. Kemudian saya istighfar, dan balik lagi tuh, geser lagi. Istighfar itu kayak berasa stay on the track lagi. Dan di situ baru dapat rasanya lagi. Masya Allah deh. Wah, ini tips semoga ngebantu kawan-kawan dalam proses barengan sama Quran di hari-hari ke depan nanti insya Allah. Pokoknya ingat-ingat, saya rangkum, kalau ngafal jadi berat, kalau ngobrol sama Allah jadi malas, itu 100% yakin karena hati kita lagi penuh sama dunia.
Dan siapa yang masukin hati itu penuh sama dunia? Kita sendiri. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita nggak pernah punya waktu untuk ngomong sama diri sendiri. Solusinya adalah tampar diri sendiri dengan cara yang tadi, ngobrol sama diri sendiri. Kenapa? Terus kalau udah dapat gimana? Dan sebagainya. Itu langkah pertama, kawan-kawan semua, dalam menapaki hari-hari ke depan bersama Hufaz Online. Gitu ya. Dan sekarang yang kedua, kita akan masuk yang kedua. Saya izin share screen. Kelihatankah di sini slide-nya? Saya ini dibuka dulu, saya. Ini saya. Kelihatan? Nah, saya sambil cek chat ya, kolom chat ya. Terlihat ya, ada gambar apa di situ? Ada gambar gajah, betul banget. Jadi teman-teman ngerasa nggak? Saya mau kasih tahu pentingnya materi ini ya. Materi kedua saya ini. Kalau tadi itu membenarkan niat atau mengosongkan hati hanya buat Allah sehingga nanti rasanya dapat dan dimudahkan ciloknya dapat. Nah, sekarang materi kedua adalah bagaimana mengeluarkan potensi terbesar dalam diri kita semua, kawan-kawan. Sekarang saya mau nanya dulu sebelum ngomongin gajah-gajahan nih. Kepikiran apa hari-hari ke depan ketika mau masuk surat baru, hafalan, ayat-ayat baru? Kira-kira ada apa kepikiran problem-problem apa tuh nanti? Duh, kayaknya susah deh. Kepikiran gitu nggak? Aduh, bisa nggak ya? Aduh, istiqomah nggak ya? Banyak nggak kepikiran-kepikiran gitu? Ya, apalagi kira-kira? Takut istiqomah, takut hafalan lama, lupa ketika ngafal hafalan baru gitu ya? Takut yakin bisa nggak ya? Benar-benar ada suara masuk. Halo. Oke. Nah, baik. Jadi ini materi saya praktekin banget kemarin ke anak saya pribadi tuh. Oh, Masya Allah, ternyata potensinya bisa keluar luar biasa ketika dia memahami bahwa dia tuh punya kekuatan yang unlimited. Sama, ini akan memudahkan kita dalam proses perjalanan menghafalnya. Sekarang lihat gambarnya. Kira-kira kalau teman-teman dihadirkan dengan seekor gajah liar nih, anggaplah. Dia pokoknya liar lah ya, nggak terkontrol gerakannya di hutan dan lain-lain. Kira-kira gimana cara jinakinnya? Kalau Anda jadi pawangnya, kira-kira gimana cara jinakinnya? Yuk jawab di kolom chat. Mau ngelakuin apa kira-kira? Gimana cara jinakin gajah liar? Harus kasih makan, lari ya. Itu bukan jinakin ya. Kasih makan, lari, apalagi tuh, kasih obat bius, dielus-elus kepalanya gajah liar, dielus-elus, diseruduk ini. Kasih bola, bacain sholawat. Wah, ini alumni PPA banget kayaknya. Pasang murotal. Oke. Siap. Jawaban lucu-lucu ya. Jadi cara jinakin gajah liar itu adalah ya dibius dulu. Karena mau dielus-elus ya nggak bakal bisa juga. Diseruduk ada juga kita. Dikasih makan dia juga bisa jadi malah ngamuk. Gitu. Jadi dibius. Setelah dibius, diapain kira-kira? Agar dia jinak, setelah dibius, diapain kira-kira? Dicuci otaknya. Yes, betul jawabannya. Yaitu apa? Setelah dibius, kaki si gajah itu dirantai, kawan-kawan. Jadi itulah cara di luar sana dalam menaklukkan gajah liar tuh gitu. Pertama-tama gajahnya dibius, kemudian kakinya tuh dirantai. Sesimpel itu. Dia nggak dikasih makan dulu atau dipancing makan, nggak, dibius, kemudian dirantai.
Dan apa yang kejadian ketika si gajah ini bangun? Tetap ngamuk. Gajah ini tetap ngamuk, kemudian dia berusaha lari dari sana. Tapi ketika mulai agak mau coba lari gitu ya, baru jalan beberapa langkah, kakinya ini ketarik sama rantai besinya itu, rantai gajahnya itu yang gede banget. Dek. Akhirnya dia kakinya ketarik, dia mundur. Dia coba lari ke arah yang lainnya, ketarik lagi kakinya. Coba lari ke lainnya lagi, ketarik lagi. Begitu kejadiannya sampai kakinya itu agak-agak lecet, bahasanya mah begitu. Dan pada percobaan ke sekian kalinya, dia itu udah nggak mau lari lagi. Dia hanya berjalan-jalan sejauh rantai itu bisa terulur. Kenapa? Karena dia ngerasa, saya udah nggak akan bisa ini. Saya udah nggak akan bisa lari kayak gini, kondisi kayak gini. Saya sudah memang takdir saya kayak gini. Saya memang sudah diciptakan untuk jadi gajah sirkus nih. Saya memang udah takdir saya sampai mati, ya di sini tempatnya. Saya hanya bisa jalan sejauh beberapa langkah ini. Nah itu tuh, udah tercipta kayak gitu-gitu. Dan apa yang kejadian beberapa minggu setelah si gajah itu dirantai dan dilepas rantainya, dan amazing. Lari nggak kira-kira? Si gajah itu menurut ibu-ibu dan kawan-kawan semua lari apa nggak? Udah nggak ada rantainya nih. Pas dibuka rantainya, lari apa nggak? Nggak lari ternyata. Benar. Kenapa dia nggak lari? Padahal udah nggak ada rantainya. Ternyata dia itu nggak lari karena tadi yang kerantai itu sekarang bukan kakinya, tapi yang kerantai itu adalah pikirannya. Dia udah merasa yang tadi udah nggak bisa lari terlalu jauh, sudah usia. Saya udah pernah nyoba kok gagal. Saya udah pernah coba lari jauh kok nggak bisa. Akhirnya terjadi ketraumaan di sana. Dan nih, ternyata sekarang rantainya berpindah. Rantainya pindah dari kaki kemana? Rantainya pindah dari kaki kemana? Ke pikirannya, betul. Dan lihat, ketika rantai itu udah pindah ke pikirannya si gajah, potensi gajah yang segitu besar nggak bisa keluar. Potensi gajah yang sebegitu besar, dia sudah terikat. Nah pertanyaannya, apa yang bisa kita ambil dari sini, ibrohnya? Banyak dari kita, Allah tuh ciptain tuh fi ahsani taqwim, diciptain dalam bentuk yang benar-benar sempurna. Ada orang-orang yang pernah nggak ngeliat, kok orang dia bisa ngitung matematika sebegitu dahsyatnya ya? Ada anak kecil, sempoa cepet banget. Ada yang main rubrik, cepet banget, hitungan detik udah selesai. Ada yang ngegambar pakai 2 tangan. Potensi-potensi besar manusia itu Allah kasih semua ke seluruh manusia. Tapi problemnya apa? Ternyata banyak rantai-rantai gajah di pikirannya. Banyak rantai-rantai gajah di pikirannya sehingga potensinya itu dia kekang sendiri. Jadi dia membatasi rantainya sendiri, dia membatasi dirinya sendiri. Gitu kan kawan. Belum apa-apa sudah takut, belum apa-apa sudah merasa nggak bisa. Akhirnya potensinya dia nggak bisa untuk bisa keluar 100%. Makanya dia udah terkondisikan. Nah sekarang saya mau nanya, kira-kira rantai-rantai gajah apa yang ada di pikiran kawan-kawan semua ketika mau menghafal Quran? Ayo sekarang apa? Punya rantai-rantai gajah apa tuh? Minimal ini. Rantai-rantai gajah ini adalah mindset susah menghafal. Apalagi tuh? Takut nggak bisa. Males. Takut yang udah dihafalin lupa kalau nambah yang baru. Bisa nggak ya? Sampai target nggak ya? Curhat nih. Ini ceritanya pada curhat ya nih di kolom chat. Takut salah. Saya nggak punya basic pesantren. Cepet lupa.
Insecure lihat temen Insecure lihat teman lain yang lancar. Lihat nih sekalian, mentor-mentor bisa ngelihat nih banyak rantai gajah nih dari para pesertanya. khawatir diganggu bayi tuh. Khawatir gangguan, cepet coba. Yes, kalau boleh dirangkum ada beberapa di sini udah dicatat. Yang pertama, rantai gajah tuh kenapa saya bilang doa buruk? Karena kita tuh produk pikiran kita, kawan-kawan. Apa yang kita pikirkan membentuk diri kita. Dan seringkali itu jadi doa yang tersembunyi, yang diam-diam kita lantunkan. Saya nggak bisa, ya jadi nggak bisa. Kan Allah tergantung prasangka hambanya. Saya udah tua mas, sulit ngafal. Hati-hati jadi rantai gajah. Nanti susah ngafal beneran. Saya bukan orang pesantren mas. Ini rantai gajah nih. Saya masih banyak dosa, bisa nggak ya ngafal Quran? Saya takut nambah hafalan karena takut lupa yang udah dihafal. Lagi nambah yang baru, keingetan yang lama ya. Ini penyakit banget sih. Yang tadi ini insecure gitu ya, membandingkan diri dengan orang lain yang bisa. Wah dia kok bisa ya, saya mah emang udah ya lahir begini emang, saya mah apa Pentium masih. Yang lain mah udah core apa i5 dan lain-lain. Dan lain-lain. Masya Allah deh. Saya mau nanya, kira-kira kalau ini masih ngerantai teman-teman, di Hufaz nih bisa lancar apa enggak hafalannya? Kalau ini masih ngerantai kita semua, bisa lancar nggak hafalan kita? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Ibaratnya begini kan kawan. Kita dimotivasi misalkan tiap minggu diajarin untuk spirit of Quran gitu ya, motivasi Quran, semangat kayak ngegas kan gitu ya, ayo gaspol kayak bawa mobil tuh gasnya ngepol, tapi rem handbrake-nya juga, rem tangannya masih pol juga, gaspol rem pol, kira-kira apa yang kejadian? Gaspol remnya pol, mesinnya jebol gitu. Habis ikut kajian semangat bisa, tapi dalam dirinya ngomong apa? Masa sih bisa begitu tuh. Pasti nggak jalan-jalan gitu kawan-kawan semua ya. Nah pertanyaan saya, mau nggak mutusin rantai itu, freedom, bebasin rantai itu? You are stronger than you know guys. Teman-teman semua tuh apa namanya lebih dahsyat dibanding yang teman-teman ketahui. Saking dahsyatnya, bukan pakai shin, pakainya shot, dahsyat. Mau nggak gitu dulu pertanyaannya? Mau apa enggak? Keluar semua potensi terbaiknya sehingga jadi lebih mudah nantinya. Ngafal tuh enteng. Apa tadabbur tuh enteng. Beban tuh di sini yang sempit tuh Allah lapangkan. Robbisrohli sodri itu kan dilapangin dulu, baru wayasirli amri, nanti dimudahkan urusannya. Mau ya? Siap, bismillah. Kalau mau, ini langkah pertama sebenarnya, teman-teman ngelepasin beban-beban yang itu tuh. Nah ini beberapa hal, saya langsung terapi aja nih, jadi saya langsung terapi aja, tolong dijawab. Kalau bisa keluarin kertas, ambil pensil dan pulpen, kita terapi bareng-bareng gitu ya. Yuk siapin kertas sama pulpennya. Udah ya. Saya pengen selain ditulis di kertas tapi tulis juga di kolom chat agar saya bisa lihat. Oke. Baik, bismillah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa dulu sama Allah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk melepaskan rantai-rantai gajah dari pikiran kami ya Allah. Rantai-rantai yang menghambat potensi kami ya Allah. Padahal Engkau udah menciptakan dengan bentuk terbaik ya Rabb. Maka ya Allah, Engkaulah yang memiliki ilmu. Karuniaikan kami ya Allah ilmu-Mu. Karena tidak ada yang memiliki ilmu kecuali Engkau. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Kita mulai. Kita bebaskan
rantai-rantai gajah kita. Yang pertama, temukan rantai gajah dalam pikiran Anda. Kalau Anda mau lepasin rantai-rantai gajahnya, maka harus Anda bisa menemukan rantainya. Kira-kira apa aja yang merantai pikiran Anda ketika mau menghafal Al-Quran? Boleh yang tadi, yang udah saya contohkan, kalau memang terwakili, atau ada yang memang intim pribadi Anda. Silakan ditulis di kertas, dan tolong tulis juga di kolom chat satu saja. Tulis di kertas, tulis itu terapi juga. Iya ya, saya takut, nggak percaya diri, merasa nggak bisa. Boleh ketik di chat, dan juga jangan lupa di kertas. Takut salah, hafal. Yuk tulis. Lebih banyak, lebih bagus. Tapi untuk sekarang minimal 3 dulu aja ya. Oke, yang penting bisa menemukan dulu rantainya. Anda tahu apa ketakutan Anda sendiri itu apa. Oke. Siap, saya sambil baca kolom chat ya. Alhamdulillah, Anda berani nulis aja kawan-kawan. Itu terapi tuh. Anda ngakuin, karena pintu awal pertobatan itu kan adalah pengakuan. Gitu. Dia ngaku dulu baru bisa ditobatin. Apa yang mau dia tobatin kalau dia nggak tahu apa yang harus ditobatin kan gitu. Maka nih rantai gajahnya dulu. Coba Anda cari dalam diri Anda. Kira-kira apa-apa pikiran-pikiran yang akan menghambat Anda ngafal Al-Quran gitu. Ini jadi penghambat nih kira-kira nantinya nih. Yes. Siap. Oke. Sudah ya. Sekarang yang kedua. Untuk melepaskannya adalah saya mau nanya. Kalau rantai-rantai itu tetap ada di pikiran Anda, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira kalau itu tetap ada di pikiran Anda, gimana hafalan Anda? Silakan ditulis di kertas dan di kolom chat. Kalau pikiran-pikiran itu tetap ada, Anda pertahanin sekarang, nggak Anda lepas, kira-kira efek negatif apa yang Anda rasain? Kita harus tahu akibatnya kalau kita mau melepaskan ini, kita harus tahu efek negatifnya apa kira-kira. Ya, akan jadi males, Mas, dan jauh dari Quran. Akan jadi susah ngafal, Mas. Gak bisa hafal-hafal. Oke, terus keluarkan semuanya. Tulis di kertas Anda, tulis di kolom chat juga, silakan. Kira-kira apa yang kejadian kalau Anda masih nyimpen rantai-rantai itu? Apa yang kejadian di hidup Anda? Hafalan Anda gimana? Terus misalkan jadi nggak hafal-hafal, Mas, kira-kira terus efek lanjutannya apa? Kalau nggak hafal-hafal, efek lanjutannya apa? Saya malu, Mas. Saya akan mundur nanti, Mas. Karena udah merasa sulit, saya akan mundur dari Hufaz online, Mas. Saya udah mulai jarang hadir nanti, Mas. Saya akan keluar dari lingkaran-lingkaran cahaya ini nanti, Mas. Akhirnya saya gabung sama lingkaran yang gelap. Akhirnya saya ke bawah yang jelek. Dan Allah murka sama saya, Mas. Terus, kira-kira apa yang kejadian kalau itu rantai-rantai itu masih Anda pertahanin? Malu, jadi malas, putus asa. Ya bagus, semakin Anda nulis, itu sedang merilis sebenarnya. Oke, baik, cukup. Terima kasih, ini sudah mulai Anda terbuka. Anda tahu apa aja bentuknya rantai gajah Anda, dan Anda udah tahu efek buruknya. Sekarang, yang ketiga adalah bayangin sekarang kalau Anda bisa ngelepas itu semua. Kira-kira akan terjadi kebaikan apa yang datang di hidup Anda kira-kira? Kalau rantai-rantai itu udah hilang, kira-kira Anda akan jadi person yang kayak gimana? Coba. Semangat ngafal, happy. Sambil Anda tulis tuh Anda sambil bayangin. Rasa bahagianya tuh terasa. Coba deh itu. Kira-kira kalau rantai-rantai gajah itu lepas, apa yang Anda rasain? Kebaikan apa yang datang di hidup Anda? Hidup Anda akan kayak gimana nanti?
Efek lanjutannya, wah saya lebih mudah ngafal Quran. Efek lanjutannya apa ketika Anda jadi bisa ngafal Quran 30 juz misalkan? Kira-kira efeknya apa nanti yang muncul? Dekat sama Allah, bahagia, bisa ngasih mahkota ke orang tua, Mas. Jadi nikmat ngafalin Qurannya, Mas. Masya Allah, semangat murojaah, Allah tambah sayang. Masya Allah, nulisnya aja terasa nggak energinya? Saya baca aja nih, terasa nih energinya nih. Sangat. Coba, bener nggak? Anda nulis yang kayak gitu aja, berasa senengnya, berasa happy-nya, berasa, wah jadi optimisnya, ya nggak sih? Nah, bener kan? Jadi, wah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Siap, Barakallah. Jadi ada makin semangat 45 Mas, bayangin semua itu Mas. Ya itu Masya Allah. Anda udah tahu rantainya, Anda udah tahu efek buruknya kalau dipertahanin, tapi Anda juga tahu kenikmatan dan betapa dahsyatnya kalau itu dilepas. Dan kegembiraan hati itu. Masya Allah. Sekarang kita masuk yang keempat. Nah sekarang, kalau ada, Anda bayangin kalau ada orang yang datang ke Anda, bawa rantai-rantai gajah yang ternyata itu sama kayak Anda. Anda mau ngasih nasihat apa ke dia? Bayangin Anda lagi nasihatin dia. Anda mau ngasih nasihat apa ke dia? Rantai gajahnya dia dalam menghafal Quran tuh sama Anda. Anda mau nasihatin apa kira-kira? Yuk, kira-kira Anda mau nasihatin dia tuh nasihatin apa? Taubat. Jangan putus asa ya. Wah, terus nasihatin apa kira-kira? Titipin sama Allah. Terus minta sama Allah. Yuk, nasihatin dia. Anda bayangkan sekarang orang itu di depan Anda mau nasihatin apa ke dia? Tetap ngafal di saat bayi bangun dan menyusui, keuntungan si bayi juga ikut ngafal bareng bundanya. Allah Akbar. Nasihatin dia. Orang ini lagi datang, aduh, saya nih takut hafalan lama saya nih hilang kalau saya nambah. Anda mau ngasih nasihat apa ke dia? Yuk, tulis, jangan berhenti ya. Mantap-mantap nih ya, coach semua kayaknya nih. Pasti bisa. Saling nyayangi, ya semangat terus, kamu pasti bisa. Masya Allah. Sadar nggak Anda, ketika Anda lagi nulis ini, Anda sedang menasehati siapa barusan? Ketika Anda lagi nulis nasihat-nasihat ini lagi nasehatin siapa sebenarnya? Diri sendiri. Berarti Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, kan? Nah sekarang, apa yang teman-teman akan mau lakuin untuk buang rantai gajah teman-teman sendiri? Ayo, silakan ditulis sekarang. Rantai-rantai gajah tadi, Anda bisa nasehatin ke orang lain. Sekarang Anda mau ngelakuin apa untuk bisa ngelepas semua itu? Anda mau move on. Bayi saya gendong di sebelah, Mas. Kak, saya mau buat alarm, Mas. Saya mau nyemangatin diri, Mas. Saya mau ngasih potensi, Mas. Wah, Insya Allah. Ayo, langkah-langkah apa yang Anda mau lakukan agar itu bisa hilang? Gitu. Maksain diri, ilmu paksakan. Jangan mau kalah sama setan, terus usaha. Insya Allah. Yuk, tulis. Apa yang mau Anda lakukan untuk buang pikiran-pikiran itu semua? Oke. Cerita sama Allah. Oke. Anda udah tahu ya apa yang mau Anda lakukan ya. Sekarang pertanyaan saya yang terakhir adalah, kapan mau ngelakuin ya? Kapan rantai gajah itu mau Anda lepas? Tadi Anda udah tahu caranya. Saya mau ngomong sama Allah, Mas. Kapan mau ngomong sama Allahnya? Saya mau pasang alarm. Kapan mau pasang alarmnya? Kasih waktu. Jangan insya Allah, Mas. Tapi kasih waktu. Anda yang janji sama diri sendiri. Today, insya Allah. Sekarang. Masya Allah. Langsung gitu ya. Kapan mau ngelepasinnya? Anda misalkan mau ngelepasin diri tadi dengan cara mengkondisikan rumah misalkan. Saya
saya lebih semangat ngafal kalau rumah tuh rapih misalkan. Kapan mau ngerapihinnya? Gitu tuh. Oh, saya harus ada jadwal ngafal yang rutin. Kapan jadwal ngafalnya tuh kapan? Kapan Anda mau bikin jadwalnya? Nah, gitu. Siap. Anda udah tahu ya semuanya, berarti sekarang Anda tahu apa yang mau Anda lakukan, Anda tahu kapan harus melakukannya. Tinggal sekarang berkomitmen, gitu ya, berkomitmen. Sekarang Anda sekarang tulis di kertas, gitu ya, Anda tulis di kertas, dirangkum dalam satu rangkuman, satu kalimat saja. Tulis janji Anda sama Allah langsung di kertas itu. Ya Allah, itu mulai hari ini untuk membuang rantai gajah pikiran saya dalam menghafal Quran, saya akan melakukan apa? Tulis, saya akan melakukan apa dan kapan akan melakukannya. Anda nulis lagi sambil hati connect ke Allah. Anda sedang janji sendiri pada Allah. Dan Allah bilang, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Allah lagi ngeliatin nih. Ayo, aku bantuin nanti kata Allah. Barang siapa yang akhirat jadi tujuannya, maka Allah akan mudahkan semuanya itu nanti. Insya Allah. Yuk, janji dulu sama Allah. Sudah? Kalau sudah, chat sudah, bilang sudah. Dan jika sudah, ya, satu kalimat saja, tapi dari hati Anda. Sekarang Anda baca tulisan Anda sendiri, Anda baca tulisan Anda sendiri dengan suara lirih yang hanya Anda bisa dengar. Anda baca dan dengerin omongan Anda sendiri. Silakan, saya kasih waktu 1 menit saja untuk membaca sepenuh hati, janji sama Allah, dengar suara Anda sendiri. Silakan. Bacakan sepenuh hati, pelan-pelan saja. Resapi dan dengarkan suara Anda sendiri. Bagus, kawan-kawan. Sekarang saya minta Anda pejamkan mata sejenak. Kemudian tarik nafas yang dalam. Saya akan menarik semua pikiran-pikiran rantai gajah Anda tadi. Tarik. Kemudian hembuskan seiring hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bayangin dia keluar. Bayangin dia menjauh. Anda rasain bahagianya dan syukurnya. Tarik nafas lagi. Tarik rantai-rantai gajah Anda. Hembuskan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bayangin dia keluar. Dan terakhir sekali lagi untuk terakhir kalinya. Tarik semua rantai gajahnya Anda. Hembuskan, bayangin dia keluar seiring hamdalah. Alhamdulillah. Baik, cukup. Sekarang coba rasain apa yang Anda rasakan. Lebih plong. Jadi semangat sekarang untuk hafal. Kebayang apa kalau Anda bisa udah lepas itu kira-kira? Insyaallah. Bismillah, jadi semangat. Insyaallah. Insyaallah dia. Lebih optimis. Sekarang saya minta Anda tulis kalimat-kalimat positif di chat. Saya bisa. Saya dimudahkan Allah ngafal. Saya dimampukan Allah menghafal. Saya optimis. Saya istiqomah. Tulis semua di sana. Itu yang dilakukan saya ke Raihan, anak saya umur berapa sih dia? 4 tahun. Kemarin naik gunung, naik turun gunung, umur 4 tahun. Dia udah mau menyerah saat itu.
Dan akhirnya saya lepas rantai gajahnya dengan bilang, ayo deh selangkah, sampai bilang saya bisa, saya Allah mudahkan, Allah kuatin, dan sampai atas dia kuat loh, nggak capek, keringetan iya tapi nggak capek. Di setengah jam perjalanan itu ya. Setengah jam nggak berhenti naik turun gunung. Bismillahirrahmanirrahim, saya bisa, saya diistiqomahkan sama Allah, saya dimampukan sama Allah. Jangan lupa dimampukan, dikuatkan, dihebatkan, dibisain sama Allah. Masya Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dimudahin dalam mengingat Allah, Quran dimudahkan, dimampukan. Allahu Akbar. Masya Allah. Gitu kawan-kawan semua. Dan saya mau pesan, di tengah jalan itu rantai-rantai, pesan terakhir dari saya, di tengah jalan itu rantai-rantai gajah yang baru pasti akan ada aja. Jadi Anda udah punya langkah-langkah melepasnya, silakan ini boleh di capture atau nanti di sharing di grup saja. Lakukan metode-metode ini, mudah-mudahan ngebantu ngerilisnya. Ya, semoga lebih dimudahkan Allah ngafalnya. Semangat 45, semakin Allah jayakan Hufaz Online. Kalau tadi saya cek berapa sih pesertanya? 500. Karena saya disuruh ngisi ini, jadi saya minta ke istri, aku tantang 10 kali lipat dari hari ini. Harus 5.000 peserta nantinya yang dibimbing sama Allah mampukan gitu Allah ya. mampukan, manajemennya juga Allah mampukan, Allah kuatkan, Allah bisakan. Insya Allah, terus rasain bahagianya, syukurnya, barakallah. Dan salah satu melepas rantai gajah adalah memaksakan diri, dan itu bagus, kata HU sudah men-setting sistem untuk setoran rutin hafalan. Itu aja dari saya kawan-kawan. Lepas rantai gajahmu dan insya Allah Allah akan karuniakan dengan pertolongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, materi yang luar biasa pada sore hari ini, siang hari ini. Kita sayangnya tidak ada sesi tanya jawab ya untuk kali ini, hari ini. Jadi semoga teman-teman semua sebelum memulai ya sudah melepaskan rantai-rantai gajahnya dari pikiran ya, dari perasaan ya, dari sugesti, sehingga Allah benar-benar mudahkan sesuai dengan apa yang kita persangkakan, insya Allah ya. Dan kemudahan itu semata-mata dari Allah, dan kita selalu bermohon kepada Allah untuk minta dimampukan tadi ya, minta dikuatkan, minta disabarkan, minta diistiqomahkan, sampai kemudian selesai husnul khotimah ya, sampai akhir program, melanjutkan ke tahapan berikutnya, terus selesai juz 29, lanjut lagi insya Allah sampai ke juz selanjutnya, insya Allah sampai 30 juz selesai. Amin ya rabbal alamin ya, impian tertinggi kita. Alhamdulillah, demikian tadi ya, kita sudah mendengarkan taujih, semoga mengena dan juga kita paham dan juga kita bisa terapkan selepas dari ini ya, menuju kebahagiaan kita yang hakiki, yang tadi kita aminkan bersama. Dan kita akan menutup kegiatan pada sore hari ini dengan membacakan doa ya, yang akan dipimpin oleh Ustazah Anissa Zawil Haqi. Kepada beliau dipersilahkan. Jazakumullah khair kepada Ustazah Anissa Zawil Haq. Semoga Allah mengijabah doa yang kita lantunkan pada akhir acara ini. Untuk menutup acara kita bersama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair kepada semua peserta yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga peserta yang baru ya, khususnya di Al-Mulk batch 4 ini, Allah berikan kemudahan untuk menghafal sampai selesai dan juga istiqomah bersama Hufaz Online. Demikian dari saya. Afwan minkum jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.